ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। आज तक के हमरा श्रीमद् भगवद गीतार चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग আমরা আরম্ভ করতে যাচ্ছি। এর আগের অধ্যায় ছিল ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ, এখন চতুর্দশ অধ্যায় গুণত্রয় বিভাগ যোগ। তো প্রথম শ্লোক হচ্ছে श्री भगवान उवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिम इतः गताः। अन्वय ये भावे হয়
শ্রী ভগবান উবাচ, ভগবান বলেছিলেন, ভূয়ঃ জ্ঞানানাম উত্তমম। ভূয়ঃ পুনরায়, পুনরায় কেন বলছেন? আগেও কয়েকবার বলেছেন, তার জন্য ভূয়ঃ আবার বলছি। একটি যে তত্ত্বকে বোঝানোর চেষ্টা হচ্ছে তাকে বারবার বিভিন্নভাবে বললে শ্রোতার বুদ্ধিতে অবগতি হয়, সে ভালো করে বুঝতে পারে। তার জন্য ভূয়ঃ আবার ভগবান বারবার বলছেন। ভূয়ঃ পুনরায়, জ্ঞানানাম উত্তমম পরম জ্ঞানম। জ্ঞানানাম জ্ঞান সমূহের মধ্যে, জ্ঞানে বলতে পারতেন, জ্ঞানানাম বলছেন। তাহলে জ্ঞান সমূহ, অনেক জ্ঞান, বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান আছে। সেই সমস্ত জ্ঞান সমূহের মধ্যে উত্তমম পরম জ্ঞানম, উত্তম পরম, পরমা মানে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান প্রবক্ষ্যামি বলবো। यत ज्ञात्वा, यत जाके जेने, ज्ञात्वा जानिया, सर्वे मुनयः, सर्वे सकल, मुनयः मुनिगण, इतः पराम सिद्धिं गताः, इतः इह হইতে, এই সংসার হইতে, পরাম সিদ্ধিম গতাহ, পরম সিদ্ধি তারা প্রাপ্ত হয়েছেন, মানে সে পরমাত্মাকেই পেয়েছেন, সে পরব্রহ্মকেই জেনেছেন। তো সরল অর্থ এভাবে হবে, আবার জ্ঞান সমূহের মধ্যে উত্তম পরম জ্ঞান পুনরায় বলবো, যাহা জানিয়া সকল মুনিগণ ইহা এই দেহবন্ধন, তো এই সংসার হইতে পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। टीकाकार की बोलছেন, सुबोधिनी टीका। पुं प्रकृत्योः स्वतन्त्रत्वं वारयन् गुणसङ्गतः, पुं प्रकृत्योः स्वतन्त्रं वारयन् गुणसङ्गतः, प्राह संसारवैचित्र्यं विस्तरेण चतुर्दशे। पुं प्रकृत्योः, पुं पुरुष प्रकृति, पुं प्रकृत्योः पुरुष एवं प्रकृतिर स्वतंत्रत्वं वारयन, तादेर स्वतंत्रता ताके वारण करे, गुणसंगतः पुरुष और प्रकृति स्वातंत्र वारण करिया এই চতুর্দশ অধ্যায়, প্রাহ সংসার বৈচিত্র্যম বিস্তরেণ চতুর্দশে গুণসঙ্গতঃ। এই চতুর্দশ অধ্যায়ে गुणत्रयेर प्रभावे, गुणसंगतः गुणेर आसक्ति अथवा गुणेर संगे जे संग, तार द्वारा गुणत्रयेर प्रभावे जे संसार वैचित्र घटे, ताके এই অধ্যায়ে, চতুর্দশ অধ্যায়ে বিশেষভাবে ভালোভাবে প্রকৃষ্ট রূপে বিস্তৃতভাবে বলেছেন। यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ इत्युक्तम। ये जस्ट आगे अध्याय, त्रयोदश अध्याय 26 नंबर श्लोक 26, श्लोक नंबर 26 ओकने यावत् संजायते किंचित सत्वं स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ इत्युक्तम, এভাবে বলা হয়েছে। মানে এই সমস্ত যে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ যা কিছু উৎপন্ন হয়, দেখা যায় এই জগতে, সব কিছুই কি ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে ইহা উক্ত হইয়াছে বলছেন टीकाकार। सच क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः संयोगो निरीश्वर सांख्यानाम इव न स्वातंत्रेण किंतु ईश्वरेच्छया एव इति कथनपूर्वकं
कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनिजन्मसु इत्यनेन उक्तं सत्वादि गुणकृतं संसारविचित्रं प्रपञ्चैषन् एवं भूतं वक्ष्यमाणमर्थं स्तौति श्रीभगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि জ্ঞানানাম জ্ঞানমুত্তমম এই শ্লোকটি। তো এখানে टीकाकार কি বলতে চেয়েছেন যে আগের পূর্ব অধ্যায়ে क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगे यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, তুমি জানো যে এই সমস্ত যা কিছু উৎপন্ন হয়েছে বস্তু স্থাবর জঙ্গম সবই কিন্তু এই ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে হয়েছে বলা হয়েছে। সেই क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोग যা আছে এখানে टीकाकार বলছেন निरीश्वर सांख्यानामिव न स्वातंत्रेण किंतु ईश्वरेच्छया एव इति कथनपूर्वकम। এখানে সাংখ্যে পুরুষ প্রকৃতি আসছে, তো আমরা আগেও বলেছিলাম যে পুরুষ প্রকৃতি এগুলি সাংখ্য দর্শনের পদগুলি। তো সাংখ্য দর্শনে निरीश्वर सांख्य सेश्वर सांख्य। निरीश्वर माने तारा ईश्वर के माने ना, स ईश्वर सेश्वर माने যারা ঈশ্বরকে মানে তারা সেশ্বর সাংখ্য। যে আমাদের পতঞ্জলি যোগ সূত্র ইত্যাদি যে আছে, পতঞ্জলি যোগ দর্শন যাকে বলা হয়, রাজযোগ যাকে বলা হয়, সেটি হচ্ছে সেশ্বর। সেখানে ঈশ্বরকে স্বীকার করা হচ্ছে, ঈশ্বর আছে। তখন এই পুরুষ প্রকৃতি স্বতন্ত্র নয়, কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্যতে ঈশ্বরই নেই, ঈশ্বরের কনসেপ্ট তারা মানে না। তারা সেখানে অনেক পুরুষ অনেক প্রকৃতি, সেই পুরুষ প্রকৃতি সংযোগ হইতে তাদের পুরুষের বন্ধন, প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ হয়েই পুরুষের বন্ধন। তার দুজন স্বতন্ত্র আছে, এখানে পুরুষ প্রকৃতি স্বতন্ত্র আছে, কিন্তু এখানে তাদের সংযোগ স্বাতন্ত্র্যেণ হচ্ছে স্বতন্ত্রভাবে হচ্ছে। কিন্তু এখানে তার জন্য যে यावत् संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगम, যে যা কিছু এই উৎপন্ন যে বস্তু পদার্থ, যে স্থাবর জঙ্গম পদার্থ যা কিছু উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে যে কথা হয়েছিল পূর্বাধ্যায়ে উক্ত হয়েছে, সেই ক্ষেত্র ক্ষেত্র সংযোগ কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্যবাদীরা যেমন বলে থাকেন যে স্বতন্ত্রভাবে বলে, সেরকম স্বতন্ত্রে নয়। কিন্তু কিভাবে তাহলে? ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়, মানে যে সেশ্বর সাংখ্যদের মতো ঈশ্বর ইচ্ছাতেই হয় এ বলে সেই আরেকটি শ্লোক যে আগে পূর্বাধ্যায়ে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে আছে 21 নম্বরের শ্লোক, কারণম গুণসঙ্গস্য সদসদ্যোনি জন্মসু। সে উৎপত্তির কারণটা কি ছিল? গুণসঙ্গ। এ গুণসঙ্গই ইহার সদ असद योनिते जन्म कारण। এই বাক্য দ্বারা উক্ত সত্বাদি ত্রিগুণ দ্বারা সৃষ্ট সংসার বৈচিত্র্য বিস্তারিত করবার জন্য এরূপ বক্ষমান বিষয়ের স্তুতি করছেন ভগবান এই শ্লোক দ্বারা। এই যে অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক, পরম ভূয় প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাম জ্ঞানমুত্তমম, মানে সেই পূর্বাধ্যায়ে তার একটি বলা হয়েছিল যে 21 নম্বর শ্লোকের দ্বারা এই যে উৎপত্তি হয় স্থাবর জঙ্গম পদার্থ যা কিছু উৎপন্ন হয় তার কারণ কিন্তু গুণসঙ্গ। কারণম গুণসঙ্গ অস্য সদ असद योनि জন্মসু। ক্ষেত্রজ্ঞের যে গুণের সঙ্গে যে সঙ্গ, তার দ্বারাই গুণসঙ্গ ইহার সদ असद योनिতে জন্ম কারণ, তার জন্মের কারণ হচ্ছে গুণসঙ্গ। এই বাক্য দ্বারা উক্ত সত্বাদি ত্রিগুণ দ্বারা সৃষ্ট সংসার বৈচিত্র্য তাকে বিস্তারিত করবার জন্য এখন এই অধ্যায় শুরু হচ্ছে, পরম ভূয় প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাম জ্ঞানমুত্তমম। এখন আমরা দেখি পরম, এই যে এই শ্লোকে যা আছে
टीकाकार এখন टीका দেখুন। परम परम ভূয় আছে, প্রথমে परम परम মানে परमात्मनिष्ठम ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम। परम माने परमात्मनिष्ठम, परम ज्ञानम, ज्ञानानां ज्ञानम আছে না, সে ज्ञानम ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम उपदेशम। अनेन এর দ্বারা, যা দ্বারা জানা যায়, মানে যে বলতে যাচ্ছি তার দ্বারা, যার দ্বারা, যাহা দ্বারা জানা যায় তাহা জ্ঞান বা উপদেশ। সেই উপদেশ তোমাকে ভূয়ঃ अपि তুভ্যম প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। ভূয়ঃ अपि আবার, পুনরায়, প্রবক্ষ্যামি আছে শ্লোকে, বক্ষ্যামি বললে হতো, বক্ষ্যামি বললে আমি বলবো, প্রবক্ষ্যামি প্রকর্ষেণ মানে প্রকৃষ্টভাবে বলবো, তার জন্য প্রবক্ষ্যামি। परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं ज्ञानम, ज्ञानानां उत्तमं ज्ञानम। तो पुनराय से तुभ्यं प्रकर्षेण वक्ष्यामि। कथं भूतं, की रूपेरुट, की रूप से ज्ञान, ज्ञानानां मध्ये उत्तमं, ज्ञानानां उत्तमं ज्ञानम, ज्ञान ज्ञान समूहेर मध्य কোন কোন জ্ঞান সমূহ, জ্ঞানানাম এখানে টিকাকার বলছেন তপঃ কর্মাদি বিষয়ানাম মধ্যে। অনেক রকম জ্ঞান আছে না, তপা, কর্মা, কর্মাদি, অনেক কর্মে কীভাবে করতে হবে ইত্যাদি, ওই সমস্তদের মধ্যে সমস্ত যা কিছু জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, সে জ্ঞান সমূহের মধ্যে, জ্ঞান সমূহের মধ্যে উত্তমম, উত্তমম কেন, মোক্ষ হেতুত্বাৎ, মোক্ষের কারণ বলে। তদেব আহ, তাকে বলছেন, ইয়ৎ জ্ঞাত্বা, যাকে জানিয়া, অথবা প্রাপ্য পেয়ে, প্রাপ্ত করে, প্রাপ্ত হয়ে, মুনয়ঃ मननशीलाः, मुनयः मुनिगण, मननशीलगण, যে বিচারকে, ধরুন একটা মন্ত্র, সেই মন্ত্রকে মনন করা, অথবা একটি তত্ত্বকে মনন করতে থাকা মুনিগণ, তার দ্বারা মনকে শান্ত করে, মন মৌনে আছে মুনিগণ। মননশীলাহ, শুধু এমনি চুপচাপ কথা বলছে না, মুখ বন্ধ করে রেখে আছে, কিন্তু মনে অনেক কিছু বিচারগুলো চলতে, সেরকম নয়। মননশীলাহ, এটা যে কেউ হতে পারে এরকম মুনি, যে কেউ, মুনয়ঃ, যারাই মননশীল আছে তারা সবাইকে মুনি বলতে পারেন। তো মননশীলগণ মুনিগণ সকলে সর্বে ইতঃ দেহবন্ধনাৎ পরাম সিদ্ধিম মোক্ষম প্রাপ্তাঃ। সেভাবে যে মননশীল মুনিগণ আছে তারা সকলে ইতঃ, ইহা হইতে, ইতঃ মানে ইহা, এখানে ইতো আছে, ওগুলো ব্যাকরণের সম্বন্ধিত বিষয়। ইতঃ মানে এই হইতে, কি হইতে প্রশ্ন আসবে, তার জন্য বলছেন ইতঃ বললে দেহবন্ধনাৎ, কারণ এই দেহবন্ধনাৎ শব্দটা ওখানে নেই শ্লোকে। শ্লোকে আছে ইতঃ আছে শুধু, যজ্ঞাত্বা মুনে সর্বে পরাম সিদ্ধিম ইতো, সিদ্ধিম ইতো, ইতো ইতঃ গতা। ইতঃ ইহা হইতে বলা হলো, কোথায় হইতে প্রশ্ন আসবে, তার জন্য এই দেহবন্ধনাৎ, এই সংসার হইতে, পরাম সিদ্ধিম গতাহ আছে। পরাম সিদ্ধিম মানে কি, মোক্ষম প্রাপ্তাহ, মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তো আমি তোমাকে এমন একটি সমস্ত জ্ঞানসমূহের মধ্যে যে উত্তম জ্ঞান তা সম্পর্কে বলতে যাচ্ছি, যা প্রাপ্ত করে তুমি, অথবা যা প্রাপ্ত করে অনেক মুনি, মননশীল মুনিগণ, তারা এই দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয়েছে, সেই জ্ঞান তোমাকে আমি এখন প্রদান করতে যাচ্ছি বলছেন। দ্বিতীয় শ্লোক। ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ সর্গেপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ। পদচ্ছেদ।
इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। और एक बार बोलছি, इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। अन्वय, इदम, इदम मने दिस, ए ज्ञानम उपाश्रित्य, ए ज्ञान उपाश्रित्य आश्रय करे अथवा अवलंबन करे, मम साधर्म्यम, मम आमार, साधर्म्यम स्वरूपता तो अमार स्वभाव के, अमार धर्म मन के साधर्म्यम तार स्वरूप परमात्मा रे स्वरूप के आगता प्राप्त होइया सर्गे अपि सृष्टि काले वो न उपजायन्ते अपर जन्म ग्रहण करे ना, प्रलये च अपर प्रलय काले वो न व्यथन्ति दुख अनुभव करे ना। तो सरल अर्थ की হয়, এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া সৃষ্টিকালেও জ্ঞান লাভকারী, জন্ম লাভ করে না, প্রলয়কালেও দুঃখ অনুভব করে না। এই অর্থটা কি, জন্ম লাভ করে না প্রলয়কালে দুঃখ অনুভব করে না, মানে আবার পুনরাগমন রূপ যে ব্যথা প্রাপ্ত করে না, এই সংসার হইতে মুক্ত হয়, এই অর্থটা। এখন टीका देखी, सुबोधनी टीका, किंच इदमिति, किंच आरो इदमिति যে আগে বলা হয়েছে, আগের टीका কন্টিনিউশন করার জন্য किंच आरो इदमिति, इदम इत्यादि এই শ্লোক, इदम ज्ञानम् उपाश्रित्य, इदम वक्ष्यमाणं ज्ञानम् उपाश्रित्य, যে আগের শ্লোকে বললেন আমি জ্ঞানানাম জ্ঞানমুত্তমম বক্ষ্যামি প্রবক্ষ্যামি বলেছিলেন, তো সে এই যে জ্ঞানের কথা বলা হচ্ছে এখন বলতে যাচ্ছেন, ইদম অক্ষমাণম, অক্ষমাণম মানে যে বলতে যাচ্ছেন, এখন বলবেন, এখনো বলেননি, বলতে যাচ্ছেন। ইদম অক্ষমাণম জ্ঞানম উপাশ্রিত্য জ্ঞান সাধনম অনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্যম মদ্রূপত্বম প্রাপ্তাः सन्तः सर्गेऽपि ब्रह्मादिषु उत्पद्यमानेषु अपि न उत्पद्यन्ते तथा प्रलये अपि न व्यथन्ति प्रलय दुःखं न अनुभवन्ति पुनः पुनः नावर्तन्त इत्यर्थः। खूब सरल আছে, এই যে জ্ঞানের কথা বলা হইতেছে তাহা আশ্রয় করিয়া জ্ঞান লাভের উপায় অনুষ্ঠান করিয়া আমার সাধর্ম্য অর্থাৎ स्वारूप्य अमार स्वरूप प्राप्त होइया সেই জ্ঞান লাভকারীগণ সৃষ্টি কালেও ব্রহ্মাদির उत्पत्ति কালেও জন্ম লাভ করে না এবং প্রলয় কালেও ব্যথা পান না, প্রলয় দুঃখ অনুভব করেন না, এই অর্থ। জন্ম যখন আবার প্রলয়ে তারা সেই প্রলয়ে দুঃখ অনুভব করে না, তার মানে কি পুনরাগমন রূপ ব্যথা প্রাপ্ত হন না, पुनः न आवर्तन्त, সেটাই ইম্পর্টেন্ট, তারা মুক্ত হয়ে যায়। তৃতীয় শ্লোক, मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। पदच्छेद देखुन, मम योनिः महत् ब्रह्म, मम योनिः महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। और एक बार, मम योनिः महत् ब्रह्म, योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधामि अहं, दधाम्यहं
संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। अन्वय महत् ब्रह्म मम योनिः। महत् ब्रह्म मम योनिः বলে পরমাত্মা বলছেন महत् ब्रह्म मम योनि। এখানে ব্রহ্ম বললে কি, महत् ব্রহ্ম বললে কি, প্রকৃতিকে ব্রহ্ম বলছেন। এখানে কেন বলছেন আমরা দেখব। महत् ब्रह्म मम योनिः, এখানে ব্রহ্ম যে শব্দ প্রকৃতির উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে, সেই প্রকৃতি আমার योनिः মানে গর্ভাধান স্থান। তস্মিন তাহাতে অহম গর্ভম দধামি, তাতে আমি গর্ভ দধামি, গর্ভম দধামি ধারণ করি। হে ভারত ততঃ তা হইতে সর্বভূতানাং সম্ভবঃ ভবতি, তা হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। তো এখন মূল অনুবাদ দেখুন, সরলার্থ। আমার প্রকৃতি আমার গর্ভাধান স্থান, তাতে আমি গর্ভ ধারণ করি, মানে সৃষ্টির বীজ ধারণ করেন তার মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে। হে ভারত, তা হইতে সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। তো প্রকৃতিকে পরমাত্মা এখানে তার গর্ভস্থান, গর্ভাধান স্থান বলছেন। তার মানে প্রকৃতি সৃষ্টির যে বীজ সেখানে তিনি ধারণ করবেন বলছেন। टीका देखुन, टीकाकार सुबोधिनी टीका। तदेवं प्रशंसया श्रोतारम् अभिमुखीकृत्य परमेश्वराधीनयोः प्रकृतिपुरुषयोः सर्वभूतोत्पत्तिं प्रति हेतुत्वं न तु स्वतन्त्रयोः इति इमं विवक्षितम् अर्थं कथयति मम इति। तदेवं प्रशंसया श्रोतारम अभिमुखीकृत्य, তদেবম তাকেই এখন এভাবে প্রশংসা দ্বারা শ্রোতাকে বক্তব্য বিষয়ের প্রতি অভিমুখী করিয়া বলছেন পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতিপুরুষয়োঃ, प्रकृति पुरुषेर सर्वभूतोत्पत्तिर हेतुत्व परमेश्वराधीन, स्वतंत्र भावे तार हेतुत्व नहीं। प्रकृति पुरुषेर सर्वभूतोत्पत्तिर हेतुत्व परमेश्वराधीन, स्वतंत्र भावे नय। এই বক্তব্য বিষয় এখন বলছেন মামা যোনির महत् ब्रह्मा। শুরুতেই বলা হয়েছিল যে নিরীশ্বর সাংখ্যের মতো প্রকৃতি পুরুষ স্বতন্ত্র ভাবে উৎপত্তি করছে না সর্বভূতের উৎপত্তি, কিন্তু পরমেশ্বরের অধীন হয়ে হচ্ছে। তাকেই ভালোভাবে বোঝানোর জন্য এখানে বলছেন এই শ্লোক দ্বারা মামা যোনির महत् ब्रह्मा তস্মিন গর্ভং দধাম্যহম। ईश्वराधीन बोले क्लियरली बोला হচ্ছে এখানে मामा योनिर महत् ब्रह्मा इत्यादि। देशतः वो कालतः, देशतः कालतः च अपरिच्छिन्नत्वात् महत्। এখানে মামা योनिहि महत् ब्रह्म, এখন महत् এবং ব্রহ্ম এই দুটি শব্দের, কারণ শ্লোকে তো প্রকৃতি বলা হয়নি। আমার বীজ ধারণের স্থান, সৃষ্টির বীজ ধারণ করার স্থান महत् ब्रह्मा বললেন। পরমাত্মা মানে ব্রহ্ম, আবার সেখানে महत् ব্রহ্ম হচ্ছে আমার যে বীজ গর্ভ ধারণ করার স্থান বলে বলছেন কেন, গর্ভস্থান বলছেন কেন, তার জন্য এখানে टीकाकार একটু ব্যাখ্যা করছেন। महत् माने देशतः कालतः च अपरिच्छिन्नत्वात् महत्, ब्रह्मितत्वात् स्वकार्याणां वृद्धिहेतुत्वात् वा ब्रह्म प्रकृतिः इत्यर्थः। टीकाकार বলছেন ওটাকে योनिः महत् ब्रह्म বললে এখানে প্রকৃতি কেন, যে देशतः, देशतः ও कालतः কোনো সীমা নেই বলে প্রকৃতিকে
মহৎ, মহৎ, মহান, মহৎ। কেন? দেশতঃ ও কালতঃ কোনো সীমা নেই। অন্য কোনো একটা দেশ অথবা অন্য কোনো একটা কালের সীমা করা যায় এতটা আছে বলে, কিন্তু দেশতঃ ও কালতঃ কোনো সীমা নেই বলে প্রকৃতি মহৎ এবং ব্রহ্মিতত্व, ব্রহ্মিতত্ववशतः বৃহৎ। ব্রহ্ম বলে কি বৃহৎ। তো এই প্রকৃতি যেহেতু সমস্ত জগৎ হইতে তো বৃহৎ, বড়, তার জন্য ব্রহ্মিতত্ववशतः সেই বৃহত্ত্ব যা আছে ব্রহ্মিতত্ववशतः অর্থাৎ স্বীয় কর্মসমূহের বৃদ্ধি হেতু প্রকৃতি ব্রহ্ম। যে প্রকৃতি দ্বারা উৎপন্ন সব বস্তুর বৃদ্ধির হেতু প্রকৃতি, তার জন্যে সেই প্রকৃতিকে ব্রহ্ম এই অর্থে প্রয়োগ করা হচ্ছে, না তো সে পরম ব্রহ্ম নয়। কিন্তু তো পরব্রহ্মের বীজ ধারণ করার তো তার যোনি গর্ভাধান স্থান হচ্ছে এই প্রকৃতি। তাকে এখানে মহৎ অথবা এবং ব্রহ্মা এই শব্দগুলি দ্বারা বলা হয়েছে, সূচিত করা হয়েছে। তন্মহৎ ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য योनिः গর্ভাধান স্থানম। সেই মহৎ ব্রহ্ম আমার মানে পরমেশ্বরের যোনি বা গর্ভাধান স্থান, এবং তস্মিন অহম গর্ভম জগদ্বিস্তার হেতুত্বম চিদাভাসম দধামি নিক্ষিপামি। সেই মহৎ ব্রহ্মে প্রকৃতিতে আমি গর্ভ মানে জগৎ বিস্তারের উপাদান চিদাভাস ধারণ করি। গর্ভন দধামি বলছেন তো তার জন্য কি জগৎ বিস্তারের উপাদান চিদাভাস ধারণ করি, নিক্ষেপ করি। তারপরে প্রলয়ে ময়ি লীনম সন্তম অবিদ্যা কাম কর্মানুশয়বন্তম क्षेत्रज्ञं सृष्टि समये भोग्येन क्षेत्रेण संयोजयामि इत्यर्थः। प्रलय काले अविद्या काम ও কর্মানুসারে আমাতে লীন হইয়া থাকা যে ক্ষেত্রজ্ঞকে সৃষ্টি সময়ে ভোগ্য ক্ষেত্র অর্থাৎ দেহের সহিত সংযোজিত করি, এই অর্থ। ততঃ गर्भाधानात् सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां संभवः उत्पत्तिर्भवति इति। সেই গর্ভাধান হইতে সর্বভূত ব্রহ্মাদির সম্ভব বা উৎপত্তি হয়। এখন যে সৃষ্টিক্রম বললেন, এরপরে যে পরের শ্লোক যে আছে সে পরের শ্লোক চতুর্থ শ্লোক, তার সুবোধিনী टीका প্রথমে দেখুন। न केवलं सृष्ट्युपक्रम एव मदधिष्ठिताभ्यां प्रकृतिपुरुषाभ्याम् अयं भूतोत्पत्तिप्रकारोऽपि तु सर्वदा एव इति आह सर्वे इति सर्व इति। মানে কেবল সৃষ্টির উপক্রমেই আমার অধিষ্ঠান হেতু যে এই প্রকৃতি পুরুষ কর্তৃক ভূতোৎপত্তি হয় তা নয়। মানে যে এই এতক্ষণ বললেন যে সৃষ্টির উপক্রমেই আমার অধিষ্ঠান হেতু যে এই প্রকৃতি পুরুষ কর্তৃক ভূতোৎপত্তি হয় তা নয়, পরন্তু সর্বদাই এইভাবেই হয়, তাকে বলার জন্যই এখন এই শ্লোক শুরু হচ্ছে, চতুর্থ শ্লোক। সর্বয়োনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি ইয়াঃ তাসাম ব্রহ্ম মহদ্যোনিঃ অহম বীজপ্রদঃ পিতা।
पदच्छेद सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम बीजप्रदः पिता। और एक बार बोलছি सर्वयोनिषु মানে সকল योनिते सर्वयोनिषु कौन्तेय हे कौन्तेय मूर्तयः जो मूर्ति समूह जो व्यक्ति रूप समूह जीव संभवन्ति याः उत्पन्न হয় याः যারা যা কিছু तासाम तादेर मध्य ब्रह्म महद योनि ब्रह्म मने प्रकृति होच्छे महत योनि अहम बीजप्रदा पिता और एवं अमी परमेश्वर बीजप्रद पिता। এখন আমরা अन्वय देखें कौन्तेय हे कौन्तेय सर्वयोनिषु देव मनुष्यादि सकल योनिते याह जे सकल मूर्तयः संभवन्ति मूर्ति समूह उत्पन्न হয় महत् ब्रह्म तासाम योनिः महत् ब्रह्म যে আগের শ্লোকে বলা হলো প্রকৃতি হচ্ছে তাদের योनि अहम बीजप्रदः पिता एवं अमी परमेश्वर गर्भाधानकर्ता पिता। तो मूल अनुवाद अथवा सरल अर्थ एरकम हे कौन्तेय सर्वयोनिते जे सकल मूर्ति उत्पन्न হয় महत् ब्रह्म माने प्रकृति तादेर मातृस्थानीय और आमी गर्भाधानकर्ता पिता परमेश्वर। टीका सुबोधिनी टीका न केवलं सृष्टिपक्रम इद হয়েছে न केवलं सृष्टिपक्रम एव मदधिष्ठिताभ्यां प्रकृतिपुरुषाभ्याम् अयं भूतोत्पत्ति प्रकार अपितु सर्वदा एव इति आह सर्व इति सर्वासु योनिषु मनुष्याद्यासु याः मूर्तयः स्थावरजंगमात्मिका उत्पद्यन्ते तासां मूर्तीनां महद्ब्रह्म प्रकृतिः योनिः मातृस्थानीया अहंच बीजप्रदः गर्भधानकर्ता पिता। सरली आछे स्पष्ट अर्थ आछे तार जोन्नो स्ट्रेट पढ़े निलाम। केवल सृष्टिर उपक्रमे आमार अधिष्ठान हेतु जे ए प्रकृति पुरुष कर्तृक भूतोत्पत्ति হয় ता नয় परन्तु सर्वदाई भावेई হয়। इहा बोलेन सर्व इत्यादि मनुष्य आदि सकल जोनिते स्थावर जंगमात्मक जे जे मूर्ति समूह उत्पन्न হয় से सकल मूर्तिर महद ब्रह्म व प्रकृति जोनि अर्थात मातृस्थानीय एवं आमी बीजप्रद व गर्भाधानकर्ता पिता। अर्थ स्पष्ट ही आछे परेर श्लोके चले जाए आमरा। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। पदच्छेद सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजः तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। अन्वय हे महाबाहो संबोधन कुरुच्छे अर्जुन के प्रकृति संभवाः ये अव्यक्त प्रकृति जात जे महत् ब्रह्म बोलछिलाम आमरा से प्रकृति संभवाः से अव्यक्त प्रकृति जात सत्वं रजः तम इति सत्व रज तम ए गुणाः गुणगुली देहे ए देहे अव्ययम देहिनम अव्ययो अविनाशी आत्मा के देहिनम देहे देहिनम देहे ये नश्वर देहे अव्यय देहिनम अविनाशी आत्मा के निबध्नन्ति आबद्ध करे।
हे महाबाहो अव्यय प्रकृति जातो सत्व रज तम এই গুণসমূহ এই দেহে अविनाशी आत्माকে आबद्ध करे। सुबोधिनी टीका। तदेवं परमेश्वराधीनाभ्यां प्रकृत पुरुषाभ्यां सर्वभूतोत्पत्तिं निरूप्य इदानीं प्रकृतिसंगेन पुरुषस्य संसारं प्रपंचयति सत्वमित्यादि चतुर्भिः। ये रूपे जो आगे बोला हलो ये रूप एक परमेश्वरेर अधीन प्रकृति पुरुष द्वारा सर्वभूतोत्पत्ति निरूपण करिया এখন प्रकृतिर संगे पुरुषेर संसार विस्तारित करितेছেন सत्वम इत्यादि 4টি श्लोक द्वारा। এই শ্লোক থেকে ধরে 4টি শ্লোক द्वारा। सत्वम रज तम इत्येवं सम्यकास्त्रयोः गुणाः प्रकृतिसंभवाः प्रकृतेः संभवः उद्भवो येषां ते तथोक्ताः। ये जे सत्व रज व तम ए तम संज्ञक 3टी जे गुण आछेन सत्व रज तम बोले नाम आछे 3टी गुण एगुली प्रकृति सम्भव अर्थात प्रकृति हईते सम्भव वा उद्भव जादेर सेई गुणगुली। गुण साम्यम प्रकृति तस्याः सकाशात् पृथक्त्वेन अभिव्यक्ताः सन्तः प्रकृति कार्ये देहे तादात्म्येन स्थितं देहिनं चिदंशं वस्तुतः अव्ययं निर्विकारमेव सन्तं निबध्नन्ति स्वकार्यैः सुखदुःख मोहादिभिः संयोजयन्ति इत्यर्थः। से जे बोला हलो जे सत्व रज तम संयोग ये 3टी गुण प्रकृति संभवाः प्रकृति हईते उद्भूत प्रकृति हईते संभव वा उद्भव जादेर से गुणगुली और ये गुणসমূहेर मध्य जखन साम्यावस्था आछे ताके सेई प्रकृति बोला हय। साम्यावस्था ये 3 गुणेर साम्यावस्था जे स्थिति आछे ताके प्रकृति बोला हय। এই গুণত্রয় প্রকৃতির নিকট হইতে পৃথক রূপে অভিব্যক্ত হইয়া প্রকৃতির কার্য কি দেহ এই প্রকৃতির কার্যে মানে দেহে তাদাত্ম্যে স্থিত চিদংশ দেহিকে এই যে প্রকৃতির কার্য যে দেহ আছে সে দেহে তাদাত্ম্যভাবে মানে এক হয়ে গেছে কি চিদংশ সেই চিদংশ দেহি आत्मा जहाँ वस्तुत अव्यत किंतु वस्तुत की से आत्मा अव्यय ओ निर्विकार किंतु ताके निबद्ध करे कारण गुणसंग ये गुणेर संगे तार संयोजन हয়েছে गुणत्रय এই যে तार प्रभावे এই गुणगुली কিভাবে নিবদ্ধ করে अर्थात स्वकार्य से गुणगुलिर कार्य আছে মানে তার परिणाम की अर्थात स्वकार्य सुख दुख मोहादिर सहित संयोजित करे। ये 3 गुण आछे तादेर प्रभावे तादेर कार्य जे आछे परिणाम जे आछे कि हयतो सुख दुख मोह इत्यादि एखाने एक एकटी गुणेर एक एकटी एग्जाम्पल दिएछेन सत्वगुणेर सुख रजगुणेर दुख এবং তমগুণের মোহ সুখ দুঃখ মোহ আদির এক একটা উদাহরণ দিয়েছেন। এরপর পরের 3টি শ্লোকে আমরা আরো ভালোভাবে বিস্তারিতভাবে দেখব। তো এই 3 গুণের কার্যের সঙ্গে পরিণামের সঙ্গে সহিত সংযোজিত করে কাকে এই যে প্রকৃতির কার্য দেহে तादात्म्य स्थित चिदंश देहिके किंतु जो वस्तुतो की ता वस्तुतो अव्यय एवं निर्विकार ताके किंतु निबद्ध करे अर्थात स्वकार्य सुख दुख मोहादिर सहित संयोजित करे ये अर्थ। एरपर श्लोकटा देखुन तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयं सुखसंगेन बध्नाति
ज्ञानसंगेन चानघ। तत्र सत्वस्य लक्षणं बंधकत्वं प्रकारंचाह। टीकाकार बोलছেন सुबोधन टीका। तत्र सत्वस्य लक्षणं बंधकत्वं प्रकारंचाह तत्र इति। এই শ্লোক দ্বারা তাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের, এই যে আগে 3 গুণের কথা বলা হলো গুণত্রয়, এখন এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে গুণত্রয় বিভাগ যোগা। তো এখন সেই 3 গুণের দ্বারা আবদ্ধ করে চিদংশরূপী অব্যয় নির্বিকার আত্মাকে, যে দেহের সঙ্গে তাদাত্ম্য ভাব পেয়েছে সেই দেহিকে নিবদ্ধ করে তাদের কার্য দ্বারা সুখ দুঃখ মোহাদি দ্বারা, সেই তাদের মধ্যে যে সত্ত্বগুণ, এক এক গুণের এখন লক্ষণ ও বন্ধকত্বের প্রকার বলছেন। এখন সত্ত্বের, তাদের মধ্যে সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্বের প্রকার বলেন তত্র ইত্যাদি। तत्र सत्वस्य लक्षणं बंधकत्वं प्रकारंचाह तत्र इति। तत्र इति माने तत्र बोले श्लोकटा शुरू করছে হচ্ছে দেখুন तत्र सत्वं निर्मलत्वात् बोले तत्र इति। तो এখন পদচ্ছেদ দেখি। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति। सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन च अनघ। अन्वय। अनघ, अर्जुन के अनघ बोलते हैं, हे अनघ, अनघ पाप रहित, अनघ बोले पाप रहित, हे अनघ हे अनघ तत्र মানে তত্র মানে সেখানে, তত্র বলে অর্থ ওটা সেখানে, সেখানে মানে কোথায়, সেই এর আগে যে শ্লোকে বলা হয়েছিল 3 গুণের কথা, সেই গুণত্রয়ের মধ্যে সত্বম, সত্ব সত্বগুণ, निर्मलत्वात् प्रकाशकम, निर्मलत्वात् शुद्धता हेतु प्रकाशकम प्रकाशशील, अनामयम प्रशांत, अनामयम प्रशांत, ज्ञान संगेन सुख संगेन च बध्नाति। ज्ञान ও সুখের আসক্তিতে নিবদ্ধ করে। এখানে আমরা যে ঠাকুরের যে কথামৃতেও দেখতে পারি, ঠাকুর বলতেন যে 3 গুণকেও পার করে যেতে হবে। যদিও সত্ত্বগুণ ভালোই, সত্ত্বগুণকে প্রথম আমরা বৃদ্ধি করতে হবে, তমগুণ রজগুণ হইতে আবার সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করতে হবে, সত্ত্ব বৃদ্ধি করতে হবে। এখানে প্রথমেই সত্ত্বগুণ কীভাবে আমাদেরকে বন্ধনে বদ্ধ করে আবদ্ধ করে বলা হচ্ছে, তার মানে সত্ত্বগুণকে আমরা বৃদ্ধি করব না বলে প্রথম সত্ত্বগুণ হতে হবে। তমগুণে থেকে আমরা সত্ত্বগুণকে ত্যাগ করার কথা বলা যায় না, তমগুণ রজগুণকে পার করতে হবে, তারপরে সত্ত্বগুণে যখন আছে তার। কিন্তু বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে সেও সত্ত্বগুণও কিন্তু আমাদেরকে ভগবানের কাছে মার্গদর্শন করবে, কিন্তু সেও কিন্তু আমাদেরকে বদ্ধ করে রাখবে। তার জন্য সেই গুণ হইতেও আমরা অতীত হতে হবে, তার থেকেও পার করে যেতে হবে, সেও বন্ধনের কারণ হয় বলার জন্য এখানে আমরা বুঝতে পারছি। ঠাকুর এক গল্প বলেন যে 3 চোরের গল্প। একজন জঙ্গলে তাকে একজন নিয়ে গিয়েছিল, ধরে একজন ওকে বলল একে মেরে ফেলো। তখন আরেকজন বলল না না, ওকে এমনি এই গাছে বেঁধে রাখো। আরেকজন, এরা সবাই চলে গেল ওকে বেঁধে ওখানে গাছকে। তারপরে একটু সময়ের পরে আরেকজন তৃতীয় চোর ফিরে এলো, ফিরে এসে ওকে বন্ধন মুক্ত করে ওকে একটি শহরের দিকে রাস্তা দেখিয়ে
তুমি এই দিক থেকে চলে যাও বললেন। তখন ওই যে ব্যক্তি বললেন, আপনি আমাকে খুব সাহায্য করেছো, তুমি তুমি চলো আমার সঙ্গে, আমার বাড়ি চলো, আমি তোমার সম্মান করতে চাই ইত্যাদি। তখন এ বললো, না না, আমি শহরে ঢুকলে পুলিশ আমাকে ধরবে, তুমি চলে যাও। তো ওকে ওর যে গন্তব্যস্থান দেখিয়ে, ও রাস্তা দেখিয়ে চলে গেল। এখানে ঠাকুর বলছেন ওই তিনজন, যা প্রথমে ওকে মারো বলে যে বলেছেন, ও তমোগুণ। আর দ্বিতীয় যে ওকে বেঁধে রাখো বলেছিলেন, ও হচ্ছে রজোগুণ। আর যে তৃতীয় হচ্ছে বন্ধন মুক্ত করে ওকে ওর বাড়ির রাস্তা দেখিয়ে ওকে শান্তি দিল, সুখ দিল, কিন্তু তবুও কিন্তু ওকে তুমি রাখতে পারবে না, সঙ্গে রাখতে পারবে না, ওকেও ত্যাগ করতে হবে, ওকে ছেড়ে তুমি বাড়ি যেতে হবে। সেরকম তোমার প্রাপ্তব্য স্থান যে ভগবানকে পেতে গেলে সে সত্ত্বগুণ হইতেও যেতে হবে, মানে সেই সুখেই সন্তুষ্ট হয়ে বসলে চলবে না। কিন্তু সে কথা শেষে, তাই না? আমরা আমাদের সমস্যা হচ্ছে এখনও আমাদের রজগুণের মধ্যে আমরা ডুবে আছি। রজগুণও ওরকম দেখলে ভালো, তমোগুণে ডুবে আছি আমরা, কিন্তু আমরা বড় সত্যগুণকে ত্যাগ করার কথা আমরা বলতে থাকি, সেটি নয়। কিন্তু এখানে জানতে হবে প্রথম, কিন্তু আলটিমেটলি আমাদের লক্ষ্যটা কি, লক্ষ্য কত দূর আছে তার একটি একটা আইডিয়া থাকতে হবে না, তখনই আমরা সাধনা পথে আমরা এগোতে পারবো। তার জন্য এখানে যে এই তিন গুণের মধ্যে, গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্বগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্বের প্রকার বলছেন সেভাবে। তত্র সত্ত্বম নির্মলত্বাৎ প্রকাশকম অনাময়ম সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চ অনঘ। হে অনঘ, হে পাপরহিত, হে অর্জুন, সে গুণত্রয়ের মধ্যে সত্ত্ব শুদ্ধতা হেতু ভাস্বর প্রশান্ত এবং ইহা আত্মাকে জ্ঞান ও সুখের আসক্তিতে নিবদ্ধ করে। দেখুন, তবু এটা সাত্বিকা, তার জন্য সাত্বিক বন্ধন। এটা মানে আমরা খুব কাছে কাছে আছি, খুব অনেক দূর এগিয়ে এসছি, এনি টাইম আমরা এই বন্ধন হইতে মুক্ত হতে পারে। মানে এই বন্ধনটা প্রথম, এই বন্ধন লেভেলে আসুন, অন্য অন্য বন্ধনগুলোকে কেটে আমরা এই পর্যন্ত আসতে হবে। टीका, सुबोधिनी टीका। तत्र सत्त्वस्य लक्षणं बन्धकत्व प्रकारञ्चाह तत्र इति, এটা প্রথমে বলেছিলাম। তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে, সেই গুণসমূহের মধ্যে সত্ত্বম নির্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকম ভাস্বরম। সেই গুণসমূহের মধ্যে সত্ত্বগুণ কীভাবে নির্মলত্বাৎ, নির্মল হওয়ার ফলে, নির্মলত্বে অথবা স্বচ্ছত্বে, স্বচ্ছ হওয়ার ফলে স্ফটিকমণিরিব প্রকাশকম ভাস্বরম, স্ফটিকমণির মতো প্রকাশক বা ভাস্বর। অনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রবম শান্তিমিত্যর্থः। এই শ্লোকে আছে দেখুন, তত্র সঙ্গম নির্মলত্বাৎ প্রকাশকম অনাময়ম আছে। অনাময়ম, অনাময় বা নিরুপদ্রব, শান্ত বলে তার অর্থ। अतः শান্তত্বাৎ স্বকার্যেণ, তো এইভাবে যে যেহেতু এই সত্ত্বগুণ নির্মল হওয়ার ফলে প্রকাশকম ভাস্বরম, অনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রব হওয়ার ফলে শান্তি, শান্তি প্রাপ্ত করছো। হ্যাঁ, অতঃ শান্তত্বাৎ, এই শান্ত হওয়ার ফলে, শান্তির শান্তত্বে কি স্বকার্যেণ, শান্তির কার্য কি, পরিণাম কি, সুখ। শান্তি পেয়েছি আমরা, সুখ, সুখে আছি আমরা, এখন আমরা শান্তি পেয়েছি। হ্যাঁ, সুকুন মিলা, সুখ, একটা মনের সুখ পেয়েছি, শারীরিক বা মানসিক সুখ। স্বকার্যেণ সুখেন ইহ সঙ্গঃ তেন বধ্নাতি, সেই সুখও কিন্তু বন্ধন, সেই সুখের সঙ্গে বধ্নাতি, আবদ্ধ করে, নিবদ্ধ করে। প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্যেণ জ্ঞানেন, এবং প্রকাশকত্ব আছে তার, ভাস্বরতা, প্রকাশকত্বের তার কার্য অথবা পরিণাম কি, জ্ঞান। জ্ঞানেন সহ ইহ সঙ্গঃ তেন চ বধ্নাতি, সে জ্ঞানের প্রতি যে আসক্তি তাতেও নিবদ্ধ করে। সুখের প্রতি আসক্তি এবং এই জ্ঞানের প্রতি আসক্তি, এই জ্ঞান এবং সুখ, এগুলি দুটি এই সত্ত্বের যে পরিণাম, কার্য। তো এই হে অনঘ,
हे पापरहित, अपापः हे अनघ अपापः, अहम सुखी ज्ञानी च इति मनोधर्मान् तद अभिमानिनी क्षेत्रज्ञे संयोजयति इत्यर्थः। আমি সুখী, আমি জ্ঞানী, এই মনোধর্ম সমূহ তাদের অভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজিত করে, এই অর্থ। পরের শ্লোকে আমরা যাব। এখন সত্যগুণের হয়ে গেল। সত্যগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্বের প্রকার হলো। এখন রজগুণের লক্ষণ এবং বন্ধকত্ব। রজসঃ লক্ষণম বন্ধকত্বঞ্চ আহ রজঃ ইতি। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। रजः पदच्छेद कुर्चे। रजः रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवम्। तृष्णा आसंग समुद्भवम हो बेटा। तन्निबध्नाति, तत् निबध्नाति, तन्निबध्नाति, तत् निबध्नाति कौन्तेय, हे कौन्तेय, कर्मसंगेन देहिनम्। अन्वय। रजः रजोगुण रागात्मकम अनुरागात्मक, तृष्णा तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा वो आसक्तिर जनक उत्पादक, विद्धि एभावे तुमी जानो। हे कौन्तेय तत् देहिनम, ताहा देहि के कर्म संगेन निबध्नाति, कर्मेर संगे अथवा कर्मेर आसक्ति ते आबद्ध करे। तो अर्थ एभावे होबे रजोगुण अनुरागात्मक एवं तृष्णा ও আসক্তির জনক বলিয়া জানো। হে কন্তে তাহা দেহিকে কর্মের প্রতি আসক্তিতে আবদ্ধ করে। সুবোধিনী टीका। रजसः लक्षणम बंधकत्वञ्च आह रजः इति। रजोगुणের লক্ষণ ও এই বন্ধকত্বের প্রকার বলছেন আর এই শ্লোকের দ্বারা रजः इति। रजस्संज्ञकं गुणं रागात्मकं अनुरंजन रूपम विद्धि। रजस्संज्ञकम माने रज नामक गुण रागात्मक माने अनुरंजन रूप बोले जानो। अतएव तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा बोलले এখন বলছেন, संग बोलले कि कने टीकाकार बोलছেন तृष्णा माने कि तृष्णा अप्राप्ताभिलाषः, माने अप्राप्त वस्तुर प्रति अभिलाषा आकांक्षा হচ্ছে तृष्णा। संगः कि संगः प्राप्ते अर्थे प्रीतिः विशेषेण आसक्तिः तयोः तृष्णा संगयोः समुद्भवः। এখন संगः माने कि प्राप्त विषये যে অলরেডি প্রাপ্ত বিষয় বস্তু তার মধ্যে প্রীতি বিশেষ আসক্তি, এইভাবে যে তৃষ্ণা, এইভাবে যে দুটো তৃষ্ণা এবং সংগহ বলল, সেই তৃষ্ণা সংগ প্রীতির বিশেষণ আসক্তি তয়োঃ তৃষ্ণা সংগयोः समुद्भवो यत् तद् रजो देहिनं दृष्टा अदृष्टार्थेषु कर्मसु संगेन आसक्त्या नितरां बध्नाति। तृष्णा संगाभ्यां ही कर्मसु आसक्तिर्भवति इत्यर्थः। और एक बार देखो, संगः प्राप्ति अर्थे प्रीति विशेषेण आसक्ति तयोः तादेर तृष्णा संगयोः समुद्भवो यत् तद् रजो, সেই তৃষ্ণা সঙ্গ হইতে সমুদ্ভব যাহা সে রজ, দেহিনম দেহিকে দৃষ্ট অদৃষ্ট অর্থেষু, দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট ফলের জনক কর্মসু, দৃষ্ট অদৃষ্টার্থেষু কর্মসু
दृष्ट अदृष्ट फलेर जनक कर्मसमूहे संगेन आसक्त्या, संग व आसक्ति द्वारा नितराम बधनाति, মানে তাকে স্ট্রংলি বদ্ধ করে, আবদ্ধ করে দেয়, অতিশয় বদ্ধ করে। তৃষ্ণা সঙ্গাভ্যাম হি কর্মসু আসক্তি ভবতি ইত্যর্থः। এই যে তৃষ্ণা এবং সঙ্গ আছে, আসক্তি আছে, তার দ্বারাই কর্মসমূহে আসক্তি হয়। তাই তো কর্ম কেন করে মানুষ? যে কোনো অপ্রাপ্ত বিষয়ে তার অভিলাষা আকাঙ্ক্ষা আছে, অপ্রাপ্ত বিষয়ের, অথবা যে প্রাপ্ত বিষয়ে প্রীতি বিশেষ আসক্তি আছে, এগুলি আরও কর্মসমূহে মানুষকে আসক্ত অথবা প্রবৃত্ত করে দেয়। এরপরের শ্লোক দেখুন। এখন সত্ত্ব রজা হলো এখন তমা। তমস্ত্বজ্ঞানজম বিদ্ধি মোহনম সর্বদেহিনাম প্রমাদালস্য নিদ্রাভিঃ তন্নিবধ্নাতি ভারত। তমসো লক্ষণম বন্ধকত্বঞ্চাহ তমা ইতি। তমোগুণের লক্ষণ ও বন্ধকত্বের প্রকার বলেন তমা ইত্যাদি। পদচ্ছেদ। তমঃ তু অজ্ঞানজম, তমস্ত্বজ্ঞানজম, তমঃ তু অজ্ঞানজম বিদ্ধি। তমঃ তু, তো বলে একটা অব্যয় শব্দ, ওটা মানে কিন্তু, তম কিন্তু, এরকম বলি না আমরা, তমঃ তু, তম কিন্তু এর অর্থে। তমঃ তু অজ্ঞানজম বিদ্ধি মোহনম সর্বদেহিনাম, সর্বদেহিনাম প্রমাদালস্য, প্রমাদ আলস্য নিদ্রাভিঃ তৎ নিবধ্নাতি ভারত। প্রমাদালস্য নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত। अन्वय देखुन। तमः तु, तमः किंतु अज्ञानजम, अज्ञान হইতে জাত, सर्वदेहिनाम मोहनम, सर्वदेहिर मोह सृष्टिकारी बोलिया विद्धि जानो। हे भारत, तत् प्रमाद आलस्य निद्राभिः, ताह प्रमाद आलस्य ও নিদ্রা দ্বারা নিবধ্নাতি। এ তমোগুণ কিভাবে বন্ধকত্বের কারণ হচ্ছে? প্রমাদ এবং আলস্য এবং নিদ্রা দ্বারা দেহিকে আবদ্ধ করে, নিবধ্নাতি। তমঃ কিন্তু অজ্ঞান হইতে জাত, সর্বদেহের মোহ সৃষ্টিকারী বলিয়া জানো। হে ভারত, তাহা প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা দেহিকে আবদ্ধ করে। सुबोधिनी टीका। तमसो लक्षणं बंधकत्वञ्चाह तम इति। तमस्त्वज्ञान, तमः तु अज्ञानात् जातम्, आवरणशक्तिप्रधानात् प्रकृत्यंशात् उद्भूतं विद्धि इत्यर्थः। तम किंतु अज्ञान होते जातो, उत्पन्नो, आवरण शक्ति प्रधान प्रकृतिर अंश होते उद्भूत जानो, এই অর্থ। आवरण शक्ति प्रधान प्रकृति, प्रकृतिर দুটো শক্তি আছে প্রকৃতির, একটি বিক্ষেপ শক্তি আর একটি আবরণ শক্তি। বিক্ষেপ শক্তি যে আছে তা হইতে প্রজেকশন হয় যে সৃষ্টির, তারপরে আবরণ শক্তি হচ্ছে জ্ঞানকে আবরণ করে রাখা, মোহে বদ্ধ করে রাখা শক্তি। একটি কভারিং, আবরণ, তো আবরণ, আবরণ করে দেয়। সে আবরণ শক্তি প্রধান প্রকৃতির অংশ হইতে উদ্ভূত কি এই তমঃ। তমঃ কিন্তু অজ্ঞান হইতে জাত, आवरण शक्ति प्रधान प्रकृतिर अंश होते उद्भूत जानो। अतः सर्वेषां देहिनां मोहनं भ्रांतिजनकम्, अतएव प्रमादेन आलस्येन निद्रया च तत्तमो देहिनं निबध्नाति। তার জন্যই কেন আবরণ শক্তি প্রধান প্রকৃতির অংশ হইতে উদ্ভূত, তার জন্যই তাই সর্বদেহের মোহন ও বা ভ্রান্তিজনক,
অতএব প্রমাদ আলস্য ও নিদ্রা দ্বারা জীবকে বন্ধন করে। এখন এই যে প্রমাদ আলস্য নিদ্রা আছে, এই তিন শব্দের অর্থটা ব্যাখ্যা করছেন। অত্র প্রমাদ অনবধানম আলস্যম অনুদ্যমঃ নিদ্রা চিত্তস্য অবসাদো লয়ঃ। প্রমাদ বললে কি অনবধানা মানে অ্যাটেন্টিভ না থাকা, যে লক্ষ্য আছে সাধনাতে, তার লক্ষ্য গম্য নেই, অ্যালার্ট নেই, তো অনবধানা অবধান নেই, তো প্রমাদ হচ্ছে, মিস্টেক্স হয়ে যাচ্ছে তমের কারণে। আলস্য মানে অনুদ্যম, যে আলস্য হয়ে থাকা। তারপরে নিদ্রা অবসাদ হেতু চিত্তের লয়, খুব টায়ার্ড হয়ে আছে তখন কি হয়, লয় হয়, চিত্তের লয় হয়। তো এভাবে তমগুণ, যে তমগুণের লক্ষণ এবং তার বন্ধকত্বের যে রূপ আছে তার ব্যাখ্যা হলো। আমরা এরপরে আমরা কন্টিনিউ করব পরের ক্লাসে। ওম শান্তি শান্তি শান্তি। হরি ওম তৎসৎ। শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু।